11 तारीख है। Okay. Due to application of force F on a body of mass 5 kg, the mass is 5 kg. Gains a velocity 40 meter per second starting from rest. 40 meter per second. Gains of this velocity starting from rest. That means initial velocity is 0. Resistive force 10 Newton. I guess for this problem I gave you a time also, right? The value of time that I mentioned later is 5 seconds. Maria corrected this mistake. A resistive force of 10 Newton also acts on the body simultaneously. Resistive force, let us express that as a small f, okay, and that is as it is resistive force, there will be a minus 10 Newton because resistive force always acts in the opposite direction. So determine the force F. This is number 1. I hope you could do this. So what is the value of F you got? We always know that summation of F is equal to MA. So summation of F, okay, on a body, this is the force I am applying and the resistive force is being applied, that is F. So what is the summation of force? F minus F, right? And MA, mass is 5 kg, into acceleration. I have to calculate the acceleration. VUT. From here actually I can calculate the acceleration, right? Because A is equal to V minus U by T. If you remember, A is equal to V minus U divided by T. So V is the final velocity 40 minus initial velocity divided by time. So 5 and 5, they will cancel each other. So F minus this F is 10. Okay, there are two things, okay? Generally, for summation of F, we will consider F plus F, both of them together, okay? Then we will put the value of F as minus from here. Is equal to 40. Then F is equal to this minus 10. If I change the sign, as before the plus minus, it will become minus 40. So F is equal to minus 10. If I change the side, 10, 40 plus 10 is equal to 50 Newton. So this is our force, that is number 1. Then we will continue with number 2. It is being asked that if the force F is removed after the body crosses 100 meter, how much time will the body require to stop? Okay, fine. Excellent. After it has crossed 100 meter, that means let us say S1 is equal to 100 meter. Okay, then meter, how much time the body will take to stop? That means T will be 0. Now, for this condition, what is happening? Only the resistive force is taking place. The force capital F that has been removed now, right? So as a resistive force is acting, definitely the velocity of this body will go down and eventually at some certain point it will stop, right? So for this position, we need to know the velocity. Okay, here we need to know the initial velocity and the final velocity, it is going to be 0. Now, how to know the initial velocity? 40 meter per second? No, we cannot consider this situation now. Why we cannot consider? If you notice, this acted for 5 seconds, right? We don't know within this 5 seconds it already covered 100 meter or not. এটা 100 মিটার যাওয়ার পরে ওর ভেলোসিটি কত থাকে সেটা হবে আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি।
মানে এই সিচুয়েশনে আসতে আসতে ও কিন্তু অলরেডি 100 মিটার ডিস্টেন্স ক্রস করে ফেলছে বলছে, তাই না? ঠিক আছে, 100 মিটার ক্রস করার পরে ওর ভেলোসিটি কত থাকবে সেটা হবে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। ওখান থেকে আমরা যে ক্যাপিটাল এফ যেটা সেটা রিমুভ করে ফেলবো এবং ও আস্তে আস্তে কি হবে, ডিসিলারেট করে স্টপ হয়ে যাবে। তো এতটুকু পর্যন্ত ক্যাপিটাল এফ মানে আমরা যে ফোর্সটা দিচ্ছিলাম সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিল, তাই না? তার মানে এখানে ওই যে আমরা যে এক্সেলারেশনটা বের করছিলাম সেই এক্সেলারেশনটাও এখানে কি আছে, অ্যাক্টিভ আছে। তো তাইলে এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি, এই পার্টের জন্য ফাইনাল ভেলোসিটি যদি বের করি সেটা তার পরের পার্টের জন্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হিসেবে ইউজ করা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি লিখি ফর ফার্স্ট 100 মিটার, ওকে, আমরা কি জানি, আমরা এস জানি যে এস হচ্ছে 100 মিটার। আমাদের বের করতে হবে এই পার্টের ফাইনাল ভেলোসিটি, এই যে এই 100 মিটারের ফাইনাল ভেলোসিটি যেটা কিনা তার পরের পার্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হিসেবে ইউজ করা যাবে। তো কিভাবে করা যায়, আমরা টাইম জানি না, তাই না? এই পার্টের জন্য যে এই 100 মিটার যেতে কত টাইম লাগছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। ঠিক আছে, তো তাই এই কারণে টাইম না জানলে একটা ইকুয়েশন ইউজ করা যায়, সেটা হচ্ছে v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2s। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমরা যদি শুরু করি, v স্কয়ার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি তো 0 ছিল কারণ আমরা স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট ও 100 মিটার ক্রস করছে, তাহলে 0 স্কয়ার প্লাস 2a, a হচ্ছে এক্সেলারেশন। এখন এক্সেলারেশনটা আমরা কত পাইছিলাম, 8 meter per second square. 8 40 minus 0 divided by 5 that is 8, তাহলে 2 into 8, এই সেম এক্সেলারেশন ফার্স্ট 5 সেকেন্ডের যে এক্সেলারেশন সেম এক্সেলারেশনটাই কন্টিনিউ হবে বিকজ ফোর্স চেঞ্জ হয়নি। তো তাহলে 8 তারপরে হচ্ছে s, s হচ্ছে কত 100, তাহলে এখানে কত আসে 1600, তাই না? v স্কয়ার ইকুয়াল টু 1600, তাহলে v ইকুয়াল টু কত হবে 40। এইবার তুমি বলতে পারবা কি জানো, হ্যাঁ ওই 5 সেকেন্ডেই ও 100 মিটার ক্রস করে ফেলছিল, তাই না? 5 সেকেন্ড পরে ওর ভেলোসিটি থাকে 40, আবার আমরা দেখতেছি 100 মিটার ক্রস করার পরেও ভেলোসিটি থাকে 40, তার মানে এই যে দুইটা পয়েন্ট সেম পয়েন্ট হয়ে গেছে এখন। কিন্তু এটা ক্যালকুলেট করার আগে আমরা কিন্তু বলতে পারতাম না, এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এখানে ভেলোসিটি এখন ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমরা কত ধরবো এখানে 40, আর এটার ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে 0। আর ফোর্সটা আমরা জানি কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমাদের টাইম বের করতে হবে, তো দেখি আমরা টাইম কিভাবে বের করতে পারি। আচ্ছা, ফার্স্ট পার্টের আর কোনো কাজ নাই, তো ফার্স্ট পার্টের একটু মুছে ফেলি। এখন এই পার্টের জন্য যেখানে আমার এই যে স্মল এফটা শুধু কাজ করতেছে, তাই না? আমরা জানি যেহেতু এখানে শুধু স্মল এফ কাজ করতে, তাহলে স্মল এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ, তাইলে স্মল এফ তো -10 ইজ ইকুয়াল টু মাস হচ্ছে কত 5, এবার এটা বেড়ে যাবে -10 ডিভাইডেড বাই 5 ইজ ইকুয়াল টু a ইজ ইকুয়াল টু -2 ইজ ইকুয়াল টু a। এটা হচ্ছে ডিসিলারেশন, অবশ্যই এখানে ডিসিলারেশন হবে বিকজ দিস ইজ the velocity is reducing, right? 40 থেকে 0 হয়ে গেছে, velocity is reducing, তো তাইলে acceleration is equal to -2। আমাদের টাইম বের করতে হবে, তো টাইম বের করতে হলে বোঝাই যাচ্ছে v is equal to u plus at, তাইলে velocity 0, initial velocity 40, acceleration হবে -2, তাইলে -2 into টাইম বের করতে হবে। তাইলে -2 টি এদিকে নিয়ে আসলে পজিটিভ হয়ে যাবে, এদিকে থাকবে 40, তাহলে t is equal to হবে 40 divided by 2 is equal to 20, তার মানে 20 সেকেন্ড সময় লাগবে তোমার এই বডিটা স্টপ হওয়ার জন্য। ঠিক আছে, 100 মিটার পরে তুমি যদি একটা ফোর্স উইথড্র করে নাও তাহলে কি হবে বলো তো, 20 সেকেন্ড লাগবে যে এই বডিটা স্টপ হওয়ার জন্য। কারো কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। এটা অ্যাকচুয়ালি সুরজের ডাউট ছিল, সুরজ কোথায়? না স্যার, আমার ছিল। আচ্ছা, ওকে, আশা করি এটা মোটামুটি এখন ক্লিয়ার।
এটা কয়েকটা পার্ট আছে, একটু ডায়াগ্রাম ড্র করে করে যদি প্রত্যেকটা পার্টের জন্য ইনফরমেশন গুলো লিখো তাহলে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে একটা পার্টের ফাইনাল ভেলোসিটি তার পরের পার্টের জন্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। আচ্ছা, এরপরে 1 2 এর পরে তোমরা আমাকে যেটা বলছো 6 2, ওকে 6 নম্বরের 2টা একটু দেখি। A bullet strikes a piece of wood with a velocity 300 meter per second. ঠিক আছে, একটা পিস অফ উড আঁকি তো, ধরলাম এটা একটা পিস অফ উড এন্ড একটা বুলেট, ঠিক আছে, একটা বুলেট এটাকে স্ট্রাইক করে উইথ 300 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি। এটা এটার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ধরে নিব, কারণ বুলেটে ঢোকার পরে এটার ভেলোসিটি ডিক্রিজ হতে থাকবে, তার ডিক্রিজ হয়ে কত হয় সেটা আমরা পরে দেখব। After penetrating 4 centimeter it loses half of its velocity. তার মানে এখানে ধরো আসলো, এটা ধরে নিলাম 4 সেন্টিমিটার এবং এতটুকু আস্তে আস্তে ওর ভেলোসিটি হাফ হয়ে যায়, তার মানে এখানে ভেলোসিটি হয়ে যাবে 150, 300 এর হাফ হচ্ছে 150। আচ্ছা, তারপরে the thickness of the wood is 6 centimeter. উডের থিকনেস 6 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, তো এখান থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি যে এটার ভেলোসিটি এখনো জিরো হয়ে যায়নি, হাফ হয়েছে, তার মানে স্টিল এখান থেকে আরো কিছু দূরও যাবে, তাই না? কিন্তু আরো কিছু দূর যে যাবে ও কি আরো 2 সেন্টিমিটার যাইতে পারবে? যদি আরো 2 সেন্টিমিটার যাইতে পারে তাইলে আমরা বলতে পারবো ও উড পিসটাকে পেনিট্রেট করে চলে যাবে একদম, ঠিক আছে? এটা কিন্তু বুঝতে হবে। আর যদি ও আরো 2 সেন্টিমিটার যদি যাইতে না পারে, ফার্দার যে ডিসটেন্সটাও কভার করবে এখান থেকে সেটা যদি 2 সেন্টিমিটার থেকে কম হয়, তাহলে কি হবে, ও আর উড পিসটাকে ফুটা করে চলে যেতে পারবে না, উড পিসের মধ্যেও থেকে যাবে, তাই না? দেখো 4 সেন্টিমিটার হয়ে গেছে, আর 2 সেন্টিমিটার কভার করতে পারলেই উড পিসটাকে ফুটা করে চলে যেতে পারবে। আচ্ছা, দেখি এখন কি বলছে, will it be possible to penetrate the whole wood? তো এটা আশা করি তোমরা পারছো, বিকজ 6 তোমরা ডাউট বলো না। এখন 2 নম্বরে যেটা বলছে, if the bullet loses 1/3 of its velocity after penetrating half. আচ্ছা, এখনের জন্য আমার সিচুয়েশনটা ডিফারেন্ট। আফটার পেনিট্রেটিং হাফ, 6 সেন্টিমিটারের হাফ কত? 3 সেন্টিমিটার। 3 সেন্টিমিটার পেনিট্রেট করার পর তোমার ভেলোসিটি কত হয়ে গেছে? 1/3। 300 এর 1/3 কত দেখি বলো তো? 1/3, 100. হ্যাঁ রাইট, 100। তাইলে এটা কি হয়? 100। তার মানে এখানে ভেলোসিটি কত এখন? 100 মিটার পার সেকেন্ড। এবার বোধহয় জিজ্ঞেস করছে whether will it be able to penetrate the whole wood. আচ্ছা, এখন আমরা জানতে চাই যে বাকি 3 সেন্টিমিটার ও এই ডিসটেন্স দিয়ে এই ভেলোসিটি দিয়ে কভার করতে পারবে কিনা। তো যখনই উডের এই প্রবলেম গুলো আসবে সবসময় মনে রাখবে at first you have to calculate the deceleration, you have to calculate the deceleration first. তো এই পার্টের জন্য আমরা ডিসিলারেশনটা ক্যালকুলেট করি, এখানে যে ডিসিলারেশন ঠিক সেম ডিসিলারেশন এখানেও কন্টিনিউ হবে, বিকজ উডের পিসটা সেম। It will offer the same resistance, so the deceleration will be same. আচ্ছা, আর এরপরে এক্সেলারেশনটা বের করার পরে আমার টার্গেট কি? আমার টার্গেট হচ্ছে এই যে এটা কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ধরে প্রথম পার্টের জন্য তো এটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ফাইনাল ভেলোসিটি, দেন সেকেন্ড পার্টের জন্য এটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর ফাইনাল ভেলোসিটি হবে 0। মানে ভেলোসিটি 0 হওয়ার আগে এটার কতটুকু ডিসটেন্স যেতে পারবে, এই যে এখানে যে বুলেটটা আছে এখন এটার কতটুকু ডিসটেন্স যাবে, সেই ডিসটেন্সটা বের করার পরে আমরা কম্পেয়ার করব যে এটা যদি 3 সেন্টিমিটার থেকে কম হয়, কারণ হচ্ছে আর 3 সেন্টিমিটার যাইতে হবে না ওর, যদি ফুল পেনিট্রেট করতে হয় তাহলে ওই ডিসটেন্সটা যদি 3 সেন্টিমিটার থেকে কম হয় এটা পেনিট্রেট করতে পারবে না, 3 সেন্টিমিটার থেকে বেশি হলে এটা পেনিট্রেট করতে পারবে। তো তাহলে ফার্স্ট কাজ যেটা, ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, দ্যাট ইজ ফাইন্ডিং দ্য ডিসিলারেশন। সো ফর দ্য ফার্স্ট পার্ট আমরা লিখব ফর ফার্স্ট 3 সেন্টিমিটার। প্রথম 3 সেন্টিমিটারের জন্য আমরা কি লিখতে পারি? আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জানি 300 মিটার পার সেকেন্ড, ফাইনাল ভেলোসিটি জানি এটা একটু এখানে ক্যালকুলেশনটা দেখাইলে ভালো, 1/3 of 300, that is 100 meter per second. Okay, 3 centimeter to the distance there আছে, 3 centimeter we will convert it into meter,
then it will become 3 divided by 100, so 0.03 meter. Fine. Now which equation can we use? টাইম দেয়া নেই, টাইম যখনই দেয়া থাকবে না তখন একটা ইকুয়েশনে শুধু মাথায় আসা উচিত, সেটা হচ্ছে v স্কয়ার ইকুয়াল টু u প্লাস 2s। ভেরি গুড। হ্যাঁ, কারণ এটাতে টাইম নেই। টাইমের বিষয় যখন থাকবে না, খেয়াল করবা যে কোশ্চেনের মধ্যে টাইম দেয়া আছে কিনা, দেয়া নেই। তোমাকে কি টাইম বের করতে বলছে? টাইমও বের করতে বলে নাই, তার মানে টাইম রিলেটেড কোনো কাজ তোমাকে এখানে করতে হবে না। তুমি সিম্পলি এই ফোর্থ ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারবা। আর বাকি যে তিনটে ইকুয়েশন আছে না, v ইকুয়াল টু u প্লাস at, তারপরে s ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ at স্কয়ার, অথবা s ইকুয়াল টু u প্লাস v বাই 2 ইনটু t, সবগুলোতে কিন্তু টাইম দরকার। তো যেখানে টাইম নিয়ে আমার কোনো বিজনেস নাই, তখন আমরা শুধু ফোর্থ ইকুয়েশনটা চুজ করব। আচ্ছা, ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে 100, সো 100 স্কয়ার, initial velocity 300, so 300 square plus 2 into acceleration is unknown, and s it is 0.03. So from here, can anybody find the acceleration and tell me? 1.1333.33. 1 point. 1.333. কয়টা 3? তিনটা? ছয়টা। ছয়টা? জি স্যার। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা। এখানে এটা মাইনাস আসার কথা, তাই না? কারণ হচ্ছে এটা ডিসিলারেশন, সো এটা মাইনাস আসবে। সো দিস ইজ মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। আচ্ছা, এটাকে আমরা একটু শর্টেন করে ফেলি। 1 2 3 4 5 6, তাহলে এটাকে লিখি -1.3 into 10 to the power 6. We can write it in this way, no problem. Okay, meter per second square. So this is the acceleration. Now we are going to check for the next part. Okay, now for the rest part means 3 centimeter এর পরে, অথবা লিখতে পারো now after crossing 3 centimeter, ওটা লিখলে I guess better না? একটু উপর থেকে করে আসি। এই ইউটা আমার এখন দরকার নাই, সেই জন্য মুছে ফেললাম। Now initial velocity will become 100, and final velocity we need to consider 0, because we want to know before stopping how much it will go, and we need to find out the distance, eta to asei, and the acceleration we can use here also. 1.3 into 10 to the power 6. Class minus তোমার? Okay. তো এদিকেও তাকাইলে দেখা যাচ্ছে কি জানো, ওই যে v square equal to u square plus 2s, এটাই শুধু চোখের সামনে আসে। দেখো v u a s এগুলো দেখলে টাইম দেয়া নেই, তো v square equal to u square plus 2as। এখনো ফিনিশ হয় না, এখন রেসিস্ট্যান্স। রেসিস্ট্যান্স চলতেছে তোমাদের? ওকে, আমাদের ক্লাস মাত্র শুরু হয়েছে। ওকে, তো এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসাই, তোমরা বসাতে পারবা? অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু, তো এখানে ac আননোন, কেউ একটু ভ্যালুটা বের করো। আমি তোমাদের জন্য একটু ইকুয়েশনটা লিখে দিই। সরি, এটা তো এটা মাইনাস থাকবে না, কারণ এটা এদিকে চলে আসলে এমনিতেই প্লাস হয়ে যাবে। তো এখানে এই জিনিসটা না দিয়ে এটা এভাবে দিয়ে দাও। সো কত হবে একটু বলো? 3.75 into 10 to the power minus 3. 3.75 into meter. 10 to the power minus 3. Now this is in meter, right?
Yes, sir. This is in meter. So if I convert it into centimeter, what will happen? I have to multiply by 100. So if I multiply by 100, then it will become 0.37 centimeter. Okay. So now as you can see, it had to cover 3 centimeter distance if it wants to penetrate the whole wood, right? But it is covering only 0.37, not even 1 centimeter full. Okay. So that is why we will say that the bullet will not be able to penetrate the whole wood. Okay, if you have told me all the values correct, then this is your answer. This is the procedure, okay? Now I don't know about rest of the calculation. So let us try to develop an idea what to do whenever this type of problem comes, right? What I always see is we apply this equation twice. V square equal to U square plus 2AS. Mostly here in such case, bullet when it is entering a wood piece, in such type of problem, the time is generally not mentioned. And as a result, we end up using this equation twice. So whenever you face this problem, okay, whenever you encounter this type of problem in SSC exam or any exam you come through, okay, apply this problem twice, this equation twice, then I think your problem will be solved. Okay, and obviously you need to have a clear idea about the diagram, that how the situation is going to be. Okay, for the first part, what is the initial velocity, what is the final velocity? For the second part, what is the initial velocity, what is the final velocity? You have to think this way. Okay. Acha. So this is that. Anybody has any doubt, or else I'll move to the next problem. Nobody? So we will go to problem number 7.2. Okay. Problem number 7.2 says a box with weight 98 Newton. The weight of a box. A box is there. The weight is 98 Newton. W. Okay. Move with acceleration 1.5 meter per second square. The acceleration is given. W is 98 Newton. Acceleration is 1.5 meter per second square. Fine. When force is applied on the box in a frictional floor, acha, frictional force of the floor is 12.5. Frictional force, that is minus 12.5 Newton, because frictional force is a resistive force and it acts in the opposite direction. That is why. Acha, find out the applied force on the box. This is quite similar to problem number 1.1. If you remember, we studied F equal to ma, summation of F. The applied force by us is capital F, okay, and plus the frictional force. So F plus this F is minus 12.5 is equal to now mass. From where I can get mass? From here, right? Because W is equal to mg. Mg is equal to 98 Newton. Now G is 9.8. So if you change the side, okay, it will become 98 divided by 9.8. So it will be 10 kg. So as a result, we can put the value here, and acceleration also given 1.5. So F will be equal to, this is 15, and this, if I change the side, so 27.5 Newton. Okay, so this is 7.1. Then if I want to calculate, will there be any change in acceleration in case of frictional and frictionless floor? Definitely there will be some change, right? Why? Because the force will change, the total force will change. If there is any change in force, there will be change in acceleration. So let us see how it takes place. So our force is 27.5. Keep it in your mind. That's all.
So we are talking about two scenario. At first, the box is on a frictional floor. There is friction. Okay, if small f is acting in the opposite direction, and the force that we are exerting, that is exerting in that direction. Now we have another floor where the friction is absent. Friction absent means the frictional force is also not there. Okay, so in this situation we can only consider that our given force is only active. Okay, now for this situation I already got the acceleration is 1.5 meter per second square, right? Now what will be the acceleration in this case? We need to find out. How we can find out? We already know F is equal to 27.5 Newton. The mass of that one we calculated, it was 10 kg. Okay. Then I need to find out this new acceleration. So how I can do that? F is equal to ma. Now F, I am not writing summation of ma, summation of F. Why? Because there is only one force acting now. Okay, you have to write on frictionless flow. On frictionless flow. You have to mention here. Then teacher will understand, okay, only one force is acting, so there is nothing to take summation of. So F is 27.5 is equal to mass is 10 kg into acceleration. It is going to be acceleration. We have to find out the new acceleration, right? So you can, write this as a prime, because you might confuse it with the given acceleration. That is for frictional flow. Now we are calculating for frictionless flow. So actually it's better if you write it under the figure also, that it is frictionless flow. So then A prime, if you calculate 27.5 divided by 10, it is going to be 2.75 meter per second square. Now from our common sense, we know that the acceleration is going to be increased, right? Because the opposing force, or the resistive force, is not there. So we will accelerate more, right? রাস্তায় friction যত কম হবে আমরা তত easily accelerate করতে পারবো. Our acceleration will be higher, and that is reflected here also. Previously the acceleration was 1.5 meter per second square. Now the acceleration is 2.75 meter per second square. So there has been an increase, right? So we have been asked to find out the change. So what is the change of acceleration? So change of acceleration is equal to 2.75 minus 1.5. So that will give us a value of 1.25 meter per second square. So from here, the final line that you have to write is the acceleration will increase by 1.25 meter per second square. That is the final line. Okay, I'm not writing it. I'm just saying it because I believe you can write it yourself. So I had a question. Yeah, bolo. Sir, here you took force as 27.5 Newton, right? Yes, this is the force applied. But this force, in problem number 7.1, we got this force as it is when the friction is available. The frictional force is 12.5 Newton, and at the end, taking this frictional force, considering this frictional force, we found the acting force on that is 27.5. But in this case, we are considering the frictionless flow, so we should exclude that 12.5 Newton, right? No, because we are not changing the amount of force that we are applying. একটু খেয়াল করো, এখানে আমরা যে ফোর্স দিচ্ছিলাম না, এখানেও সেম ফোর্সই দিব, জাস্ট ফ্রিকশনাল ফ্লোরটা থাকবে না, তার মানে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা বাদ যাবে, কিন্তু ফোর্স আমরা যেটা দিচ্ছি আমাদের গিভেন ফোর্সে কোনো রকম চেঞ্জ আসবে না। এটা একটু বুঝতে হবে ভালো করে, ঠিক আছে? দেখো, ফার্স্ট অফ অল এখানে একটা ফ্রিকশন ছিল, তারপরও আমরা এই অ্যাক্সিলারেশনটা ক্রিয়েট করছি, তাই না? এই অ্যাক্সিলারেশনটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাকে কতটুকু ফোর্স দিতে ছিল? 27.5। ওকে, 27.5 নিউটন ফোর্স আমাকে দিতে হইছে। তো আমি এই ফোর্সটাই দিব এখনো, কিন্তু ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা সেটা থাকবে না, তাইলে আমার ফোর্সটা বেশি কাজে লাগবে, এখন আরো বেশি অ্যাক্সিলারেশন হবে, আমার ফোর্সে কোনো চেঞ্জ আসবে না, জাস্ট এখান থেকে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা গায়েব হয়ে যাবে। কি বলছি, এখন তোমার এই কনফিউশনটা কেন আসছে সেটা আমি বুঝতে পারছি, কারণ এই যে এই এফটা আমি আগে জানতাম না, তো আমি এটা ক্যালকুলেট করার সময় এটাকে কাউন্ট করছিলাম, তাই না?
এখন মনে করো সাপোজ তুমি অঙ্কের শুরু থেকে জানো যে তুমি 27.5 নিউটন ফোর্স দিচ্ছ, তুমি এটা ক্যালকুলেট করে বের করতে হচ্ছে না, তখন কি তুমি আমাকে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতা? তখন কিন্তু তুমি আর এটা বলতা না যে স্যার এটা এখানে আসলে তো চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা। কি বলতেছি বুঝতে পারছো? আমার এটা আননোন ছিল, মানে বের করার প্রসেসে আমার এটা অ্যাড করতে হয়েছে, ঠিক আছে, বিকজ আমার এই এক্সিলারেশনটা পাওয়া লাগবে, ঠিক আছে। তো পরে যখন সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে, আমার গিভেন ফোর্সে আমি কোনো চেঞ্জ আনবো না, আমি সেম ফোর্সই দিচ্ছি আগের মতো, কিন্তু এখন যেহেতু ফ্রিকশনাল ফোর্সটা তা নাই, মানে ফ্রিকশন ফোর্স নাই, তো তাইলে আমার এক্সিলারেশন আগে থেকে একটু বেশি হবে, এক্সিলারেশনে চেঞ্জ আসবে, এতে চেঞ্জ আসবে, ফোর্সে চেঞ্জ আসবে না। ওকে জি স্যার। তোমার হিসাবে কি হবে জানো? তুমি যেভাবে বলতেছো যে মানে আমরা এখান থেকে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা বাদ যাচ্ছে, তো তাইলে এফটাও কমে যাবে, এফটা যদি কমে যায় তাইলে এক্সিলারেশন কিন্তু সেমই থেকে যাবে। ফ্রিকশনাল ফ্লোর আর ফ্রিকশনলেস ফ্লোর দুইটার মধ্যে এক্সিলারেশনে কোনো ডিফারেন্স আসবে না, ঠিক আছে, কারণ তুমি চেঞ্জটা এফ এর মধ্যেই করে ফেলছো। এখন একটা জিনিস চিন্তা করো, ফ্রিকশনাল ফ্লোরে যতটুকু এক্সিলারেশন হবে, ডেফিনেটলি ফ্রিকশনলেস ফ্লোরে আরো বেশি এক্সিলারেশন হওয়া উচিত, সেটাই হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে, 2.75। তুমি যদি দুটোটাতে সেম এক্সিলারেশন চাও, তাহলে হবে কি, তোমার ফোর্সটাকে চেঞ্জ করতে হবে, তুমি আগে বেশি ফোর্স দিচ্ছিলে এটা পাওয়ার জন্য, যেহেতু এখন রেজিস্টিভ ফোর্স নাই, তুমি আরো কম ফোর্স দিলেও সেম এক্সিলারেশন পাওয়া, তো ফোর্সে চেঞ্জটা আসবে, এটা হচ্ছে আরেকটা সেন্স আর কি। তো এটা খেয়াল রাখবা যে আমরা আমাদের গিভেন ফোর্সে কোনো চেঞ্জ করব না, আমরা আগের মতোই ফোর্স দিব, এখন এক্সিলারেশনটা কত হবে, কারণ দেয়ার ইজ নো রেজিস্টিভ ফোর্স, সেটা বের করতে বলছে আমাদেরকে। ওকে ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, নাম্বার 8 এ বলছে কি, বুলেট অফ মাস 20 গ্রাম ইজ শট ফ্রম আ গান। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জির উপরে না? আমি ক্লাসের পরে পরে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, যদি আমি সামহাও ভুলেও যাই তোমরা একটু আমাকে প্লিজ মনে করাই দিবে, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখন প্রবলেম নাম্বার 8, a bullet of mass 20 gram, a bullet of mass 20 gram, বুলেটের মাস তো আমি এমবি দিয়ে এক্সপ্রেস করি, ঠিক আছে, অথবা এমবি দিলে তোমরা আসলে কনফিউজড হয়ে যাও, m1 দিই, এটা হচ্ছে 20 গ্রাম, তো তাইলে 1000 দিয়ে ডিভাইড করলে 0.02 কিলোগ্রাম is shot from a gun with a velocity of 2000 meter per second। আচ্ছা, তার মানে মাসের গানের ভেলোসিটি v1 হচ্ছে 2000 মিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, the bullet stops after penetrating 6 centimeter of a wood, আবার উডের, ওকে, এখানে দুইটা, Excuse me, sir. Time up হয়ে গেছে। এত জলদি? It's 49, 48. ও আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আমি না হয় এটা তাহলে পরের ক্লাস শুরুতে ডিসকাস করবো, আজকে আমাদের আরেকটা পিরিয়ড আছে না, তো ওই পিরিয়ডে ইনশাআল্লাহ এটা ডিসকাস করে দেবো, অসুবিধা নাই, এটা বলতে আমি জানেন ডাউট ছিল। তো ঠিক আছে, তোমাদের নেক্সট ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, যে 8 মিনিট হয়ে গেছে, আমি আসলে খেয়াল করি না, আমি ভাবছি এখন আমার টাইম বাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, তাহলে তোমরা পরের ক্লাস জয়েন করো, ইনশাআল্লাহ নেক্সট পিরিয়ডে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। ওকে, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই ওয়েট, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই নি। Sir, Aryan and Jobel left. Aryan and Jobel left. আচ্ছা ঠিক আছে, আরিয়ান জবের এটা আমি কনসিডার করে নিব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।